So in previous class we discussed about capacitance of a capacitor and its types on the based on shape. So there are three types of capacitor on the based on shape. One is spherical capacitor, and second one is cylindrical capacitor. Third one is parallel plate capacitor on the basis of shape. So we discussed already about spherical and cylindrical capacitor. Now today we are going to discuss about parallel plate capacitor. So what is meant by parallel plate capacitor? What is meant by capacitor? Capacitor is nothing but it is a device which can store energy. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈ capacitor ಅಂದರೆ which consists of two conducting plates separated by non-conducting medium which can store large amount of charge in smaller space. Then parallel plate capacitor, name suggested parallel plate. There are two parallel plates. Parallel plate capacitor are the type of capacitor which that have an arrangement of electrodes and insulating material. Andre two conducting plates separated by non-conducting medium. So two parallel plates separated by non-conducting medium. The two conducting plates acts as an electrodes. There is a dielectric between them. This acts as a separator of the plate. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು what is the expression for capacitance of the parallel plate capacitor? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ವಿತೌಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಮೀನ್ಸ್ in between two plates the dielectric medium, there in the absence of dielectric medium ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ in the presence of dielectric medium ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Then let us consider a parallel plate capacitor consists of two identical parallel metal plates. Two identical parallel metal plates, 1 and 2, separated by a dielectric medium of permittivity epsilon naught. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1 and 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದೇನು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್, and d is the distance between two plates. Now the diagram as shown in the figure ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So 1 and 2 are the two plates, okay na, separated by a dielectric medium of permittivity epsilon naught, which means that air or vacuum ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Now which is having area a, each plates are having area a and separation distance is d ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then due to the charge plus q on plate A and minus q on plate B, due to the charge plus q on plate 1 and minus q on plate 2, electric field is set up between the plates. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಸೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ let us calculate the electric field in the region around the parallel plate capacitor. Let us consider
or let us calculate the electric field in the region around the parallel plate capacitor. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we consider the magnitude of electric field due to both infinite plane sheets. The magnitude of electric field due to both infinite plane sheet 1 and 2, the region 1 and region 2 is the same at any point in this region. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 to ಔಟರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ 1 to ಔಟರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡೂ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಈಕ್ವಲ್ ಯಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓವರಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓವರಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಇದು ಔಟರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಐದರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then let plus sigma and minus sigma be the surface charge density of plates 1 and 2. Plus sigma and minus sigma be the surface charge density of plates 1 and 2 respectively. Therefore, the magnitude of electric field between the plate is given by, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ದೆನ್ E is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, that is equal to sigma by epsilon naught. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ but the electric field at point is also equal to potential gradient at that point. ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಡಿ ವಿನ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿನ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಡಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನಿದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಫ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ on each plate is sigma is equal to q by a. Sigma and the surface charge density, charge per unit area. So sigma is equal to q by a. Iga sigma is replaced by q by a. Then v is equal to q by a into d by epsilon naught. V is equal to q by a into d by epsilon naught.
Then so potential ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, potential is equal to V is equal to Q by A D by ಅಥವಾ QD by A epsilon naught potential. So ಈ potential ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can find out capacitance. Then if C is the capacitance of the parallel plate capacitor, then C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. Then C is equal to Q by V ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ QD by A epsilon naught. So that's why C is equal to Q by QD by A epsilon naught. Then this can be written as QQ get cancelled. C is equal to A epsilon naught by D. Capacitance C is equal to A epsilon naught by D. So this equation gives the capacitance of the parallel plate capacitor when its plates are held in air or vacuum. So what is the formula? C is equal to A epsilon naught by D. Now on what factors this capacitance of parallel plate capacitor depends? We have to know. So the capacitance of parallel plate capacitor depends on first one. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಡಿ. ಎ ಅನ್ನೋದೇನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, ಡಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಅದು ತಾನೆ. ಸಿ is equal to A epsilon naught by D, no? So that's why C is directly proportional to A, andre which depends on area of the plates. Next which depends on distance between two plates. Yav tara depend agide? Inversely proportional to distance between the plates. Inversely proportional to distance between the plates. Next third one, dielectric medium between the plates. Yadar mele depend agide? Dielectric medium between the plates. In next derivation, how it depends on dielectric medium we have to discuss. Now, capacitance of parallel plate capacitor with a dielectric medium. Illivargu consider madiddu without dielectric medium. What is the formula? C is equal to A epsilon naught by D. So, here we consider two large plates, same arrangements ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು. ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಎ, ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ನಾಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ನಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ವಿತೌಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು, ವಿತೌಟ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ dielectric is introduced between the plates fully occupying by intervening medium. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ನೀವು ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಏನಿದೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಫೇಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಏನಿದೆ ಈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಟು ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶೀಟ್ in bracket at the surfaces of the dielectric normal to the field. ಅಂದರೆ
ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಈಸ್ ದ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. The electric field in the dielectric then corresponds to the case when the net surface charge density of the plate is plus or minus sigma p. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನೀವು ನೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬದಲು ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಬೈ ಇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Then that is equal to applied electric field can be taken as sigma by epsilon naught. Net electric field can be taken as sigma minus sigma p by epsilon naught. Epsilon naught get cancelled. Remaining ಉಳಿಯೋದು sigma by sigma minus sigma p. ಓಕೆನಾ? sigma by sigma minus sigma p. ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್. ಈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಕೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಕೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ. ದೆನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಡಿ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಡಿ. ಇ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಇ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ. ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನೀಗ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿ ಬೈ ಎ ಕೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯೇನಾ? ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕೆ. ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಕೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಬೈ ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ. ಈಗ ಈ ವಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ. ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಬೈ ಎ ಕೆ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದು ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕೆ ಬೈ ಡಿ. ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕೆ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಸಿ ನಾಟ್. ಸಿ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಡಿನ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಸಿ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಇದು ಈ ಕೇಸು ವೆನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀಡಿಯಮ್
ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಟಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಎ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರೋವಂಥ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇ ನಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇ ನಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇ ನಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಬೈ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಸೊ ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ನೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟಿ. ಇ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟಿ. ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ನೋಡಿ, ಇ ಅನ್ನೋದು ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯನ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿರೋದೇನು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ನಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ನಾಟ್ ಬೈ ಕೆನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇ ನಾಟ್ ಟಿ ಬೈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಬೈ ಕೆ. ಇ ನಾಟ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಬೈ ಕೆ. ದೆನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿನ, ದೆನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಬೈ ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೆನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. When conducting metallic plate is inserted, then electric field inside the plate is 0. So electric field inside the plate is 0, net electric field becomes 0. K becomes infinity. K becomes infinity. In previous in derivation is expression ಏನಿದೆ, C is equal to epsilon naught A by D minus T plus T by K ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, T by K. Anything by infinity is 0. So finally this becomes C is equal to epsilon naught A by D minus T, which is the required expression for capacitance with metallic plate. So these are the expressions for capacitance of parallel plate capacitor. First one yavadu, when without dielectric medium C is equal to A epsilon naught by D. With the dielectric medium C is equal to AK epsilon naught by D, and partially filled anta tagondre C is equal to
A epsilon naught by D minus T plus T by K. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.